इस सैबत के दिन दे विच प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए ते सैबत के दिन विच परमेश्वर ने सारियां चीज़ों की रचना की। कितने दिन परमेश्वर ने काम किया सीगा? 6 दिन काम किया। दिने किया ना रात ने किया? परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की कितने दिनों में की है? 6 दिनों दे विच परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड नूं कहण दा मतलब कि पूरे संसार नूं की कीता उहने बनाता। ते 7वें दिन परमेश्वर ने की कीता सीगा? आराम किया। दिने किया कि रात किया सीगा? परमेश्वर ने 6 दिन 6 दिनों दे विच सारी रचना करके ते 7वें दिन परमेश्वर ने की कीता सीगा? की कीता? बोलो, आराम किया, है ना। ते फिर परमेश्वर ने 7वें दिन को आसीष दी है। की दी हुई है? आसीष दी आ, इनू बरकत दी आ। फिर 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने आराम किया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? परमेश्वर ने 7वें दिन को किया भला? पवित्र, फिर ने बरकत, फिर आराम किया है। ठीक है ना। 3 क्वालिटियां पाई जाती है प्रभु ने आप की हैं कि 6 दिन परमेश्वर ने काम करके 7वें दिन को किया है, पवित्र ठहराया है। पवित्र ठहराया तो प्रभु ने काम भी किया। फिर 7वें दिन उन्हें झोने का काम नहीं किया, कहना मतलब कि दुनिया के काम नहीं किए। फिर उन्हें अपना काम होर किया, दुनिया दी लोड़ां नूं किया। उन्हें पूरा किया। किहड़े तरीके नाल किया होवेगा? दुनिया दी लोड़ां नूं परमेश्वर ने। चलते असीं परमेश्वर के वचन दे विचों कि सैबत के दिन एक कुबड़ी औरत सीगी। कौन सी? कुबड़ी औरत सी। यीशु मसीह ने सैबत के दिन नूं किया? चंगा किया। सैबत का दिन आज़ादी का दिन वा। काहदा दिन वा? आज़ादी का दिन, जिहदे उत्तों भूतां प्रेतां तो बीमारियां तो परेशानियां तो टेंशनां तो यीशु मसीह की करता है? आज़ाद करता है सैबत के दिन। क्योंकि सैबत के दिन बड़ियां 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 बीमारियां यीशु मसीह ने खत्म कीतियां। 38 साल के बीमारां ने यीशु मसीह ने सैबत के दिन की किया? चंगा किया। 18 साल के बीमारां ने यीशु मसीह ने किया? चंगा किया। 38 साल के लोगों ने यीशु मसीह ने सैबत के दिन चंगा किया। ते जिन्हां दे सुके हाथ सीगे यीशु मसीह ने उन्हां नूं की किया? चंगा किया। किदन किया भला? सैबत के दिन। ते सैबत के दिन यीशु मसीह तुहानूं भी कह रहा कि जब तुसीं आओगे तो तरक्की पाओगे। सैबत का दिन एक तरक्की वास्ते हुंदा है। सैबत का दिन एक आज़ादी का दिन है। सैबत का दिन एक बरकत का दिन है। सैबत का दिन एक पवित्रताई का दिन है, जिहदे विच असीं बरकत हासिल कर सकते हैं। पढ़ के देखिए असीं लूका दी इंजील दे 13 बाब दी 10वीं आयत तो लैके 13 आयत तक पढ़ के देखिए। इत्थे कुबड़ी औरत है। कौन है भला? पढ़ के देखिए ध्यान नाल। किहड़ी औरत है? इहदा कुब्बापन है ते एक कुबड़ी है। ये 18 साल तो सीधी नहीं चल सकती। 18 साल तो कुबड़ी आ। ते यीशु मसीह ने पवित्र दिन दे विच कहण दा मतलब कि सैबत दे दिन नूं कीता सीगा? चंगा कीता सी। पढ़िए ध्यान दे नाल। ते बहुत सारे लोगों ने विरोध किया इस गल दा कि सैबत दे दिन काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सैबत के दिन पुराने समय दे विच लोग जिहड़ा सैबत के दिन काम करदा सी उहनूं की करदे हुंदे सी? वधाई दिंदे सीगे। की करदे सी? उहनूं पत्थरां दे नाल की करदे सी? मार दिंदे। जिहड़ा सैबत के दिन की करदा सी? काम करदा सी। यीशु मसीह नूं सैबत के दिन काम करन तो मना कीता सीगा कि तू सैबत के दिन काम क्यों करदा है। पर यीशु मसीह ने सैबत के दिन काम क्यों कीता? उन्हें प्रभु के काम नूं अपने बाप के काम नूं पूरा किया, घटाया नहीं, बताया। उन्होंने कहने का मतलब उसनूं पूरा किया कि सैबत के दिन असीं काम कर सकते हैं। किहड़ा काम कर सकते हैं? भलाई का। किहड़ा काम कर सकते हैं? भलाई का काम कर सकते, बुराई का काम नहीं कर सकते। जान नूं बचा सकते, जान नूं मार नहीं सकते असीं। सैबत के दिन विच प्रभु ने यह काम दस्सिया है। पढ़ के देखिए जल्दी जल्दी मिल गया। पढ़िए। ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਭਲਾ? ਸੈਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਸੈਬਤ ਦਾ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਬਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਬਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੈਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
और ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਸੀ हाँ जी, ਜਿਹਨੂੰ 18 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਦਗੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। जिन्नू 18 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮਾਦਗੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚੰਬੜਿਆ ਸੀ। ਆਤਮੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਦਗੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਦਗੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਤਮੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਮਾਦਗੀ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਕ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਕੁਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਬੜੀ ਹੈ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੁਬੜਾਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਬੜੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪੈਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇਹ ਕੁਬੜੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥੀ? ਬੋਲੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਬੀ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਬੀ ਸੀਗੀ। ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੁਬੜਾਪਨ ਸੀਗਾ। ਕੁਬੜਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਵਾਲੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾੜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗਾੜੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾੜੀ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤ੍ਰੀਮਤ, ਤ੍ਰੀਮਤ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹੋਰ ਨਾ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਛੁਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਬਲਾ ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਛੁੱਟ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਲਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਸਿੱਧੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ? ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਗੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਲੇ ਕੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੋਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੋ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਕਿਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ, ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਬੜੇਪਨ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਬੜੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਲਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ, ਲੱਕ ਦਰਦ ਹੋ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਟੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਬੜੀ ਔਰਤ
हाँ जी, यीशु मसीह ने 18 साल की बीमारी जी कि दिन की सैबत के दिन कि दिन आजाद किया उन्होंने। ये आज़ादी का दिन सैबत का दिन की आज़ादी का दिन असी आज़ादी के दिन चर्च में आना है क्योंकि आज़ादी का दिन जोड़ा है ये यीशु मसीह का है। तुसी ख्याल करो कि वह सैबत का दिन जोड़ा कि शनिवार का सीगा। हालेलुया हालेलुया। वो दिन केड़ा सीगा? बोलो सारे जने। वो दिन इतवार का दिन नहीं सीगा। वो दिन केड़ा सीगा? शनिवार का दिन सीगा। शनिवार यीशु मसीह ने इस औरत नूं की कीता सीगा? वो सैबत का दिन सी। सैबत का दिन साडा इतवार किदों बनिया? बोली जल्दी जल्दी। असी इतवार क्यों बंदगी करते हैं? हालेलुया। असी इतवार क्यों बंदगी करते हैं? पता तो है कि यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा होए सीगे। कितने दिन होए सीगे? यीशु मसीह मुर्दे जिंदा कितने दिन होए सीगे? इतवार होए ना। आज सैबत का दिन हुण इतवार कहा जाता है क्योंकि इस पिछले दिन की 3 छुट्टियां होंदियां सीगियां। किहड़ी भला? पिछले समय में लोग 3 छुट्टियां करते सी। जिहड़ा शुक्रवार सीगा उन्होंने एक तैयारी का दिन कहा गया। तैयारी समझते की होंदी है? तैयारी करते ना जे घर लिया होवे ते फिर भी की करते असीं तैयारी करते हैं। पुराने समय दे विच लोकी शुक्रवार नूं की कहिंदे सीगे? तैयारी का दिन। ते तैयारी का दिन हुंदा सी ते लोकी की करदे शुक्रवार अपना काम धंधा कर दिंदे सी। की करदे सी भलाओ? शुक्रवार ही अपना काम धंधा करते। पर जिस सैबत का दिन हुंदा सीगा उस दिन बीबियां अपने बच्चे नूं दुध भी नहीं सी चंगाउंदियां। हालेलुया। उस दिन बीबियां अपने बच्चे नूं दुध भी नहीं सी चंगाउंदियां। फिर लोकी अपने डंगरां नूं पट्ठे भी नहीं सी पाउंदे सैबत के दिन। इन्ना ज्यादा कानून सीगा सख्त। तुसीं ख्याल करो कि सैबत के दिन लोकी की करते सी? जिहड़ा कोई काम करता फड़िया जाता सी तो पत्थरां में की करते सी? मार दिंदे सी। ते फिर कितना कानून सख्त सीगा। आज के कानून का तो कानून का फर्क नहीं है ना। परमेश्वर ने फिर तुहानूं की देता हूं? कितनी छुट्टी देती उन्हें तुहानूं? नहीं 6 दिन। 6.5 दिन। हुण 6.5 दिन तुसीं काम कर सकते ते अद्धा दिन परमेश्वर नूं दे सकते। पर असीं अद्धा दिन भी नहीं देते हैं। थोड़ा थोड़ा काबू च रखो। माड़ा माड़ा फिर बाहर ना कर दे इन्हों थोड़ा यार बाहर ना थोड़ा खतरे वाला काम आ। बाथरूम के वड़ गया कोई दे। हालेलुया हालेलुया। एक ख्याल करना तुसीं मैं कि आज साडा वचन की चल रहा है कि सैबत के दिन को पवित्र मनना। इस भैन ने सैबत के दिन चर्च में गई तो अपनी बीमारी तो की हो गई है? आज़ाद हो गई। ये जो दिन अज का है यीशु मसीह ने सानू आज़ादी का दिन दिता है कि यीशु मसीह ने इस दिन को लैण वास्ते बड़े अपने शरीर के दुख चले बड़िया मुश्किल मुसीबतों का सामना किया। मेरे कहने का मतलब है कि असी सैबत के दिन को पवित्र मनना है कि फिर अपने बाप को असी महिमा देनी है। जे सैबत के दिन पवित्र मनांगे तो फिर बाप को मिल जाएगी महिमा मिल जाएगी। तो जैसे उसके हुक्म की पालना नहीं करते तो कभी महिमा को नहीं मिल सकती। चलिए कि देखते किनू देखा भला सी हुण कौन सीगा? ये 18 साल की कुबड़ी औरत सी। यीशु मसीह ने कीता चंगा कीता। पर ख्याल करना कीता किहड़े देरे नूं? सैबत के दिन। सैबत की रात नहीं सीगी, सैबत का दिन सीगा। ख्याल करो तुसीं बहुत सारे पास्टर लोग जिहड़े आ वो दुनिया को गुमराह करने वास्ते की करते आ। एक जगह ते बंदगी करते हो दिन की, दूजी जगह ते कहते चलो असीं रात को तुहाडे कोल आण के कर दांगे। ठीक है ना। कहने मतलब कि वो सैबत का दिन नहीं हुंदा, सैबत की रात भी नहीं हुंदी। वो एक रात हो जाती है। फालतू बंदगी हुंदी आ। जिहड़ी सैबत की बंदगी आ वो दिने ऐतवार हुंदी आ। किसी भी चर्च में चल जाओ तुसीं वो बंदगियां रात दियां जिहड़ियां होंदियां वो एक टैंपरेरी बंदगी हुंदी है। टैंपरेरी मतलब समझ कि जिद्दां आम बंदगी हुंदी है वो बंदगी हो जाती है। जिहड़ी एक बाप नूं महिमा देण वास्ते बंदगी आ, बाप दे हुक्म की पालना करने वाली बंदगी आ, वो दिन की बंदगी आ सैबत के दिन की। उन्होंने इतवार का दिन किया गया है। पहला शनिवार का दिन सीगा। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह मुर्दे विचों जिंदा होए, यीशु मसीह
तीसरे दिन मुर्दे विचों जिंदा हो गया, इतवार तड़के यीशु मसीह ने इस दिन नूं महिमा दित्ती। इस दिन असीं की कर सकते हैं? बंदगी। इहदे विचों दी सारा जलाल जिहड़ा है वो अपने पिता दे नाम मिलदा, अपने अब्बा दे नाम की है मिलदा। चलदे असीं मरकस दी इंजील दे विच 3 बाब ਉਹਦੀ 1 2 3 तक चलिए। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਲਾ? ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਆ? ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ। ਸੁੱਕਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਕਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮਰਕਸ 3 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸੈਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੈਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਯीशु ਮਸੀਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਯीशु ਮਸੀਹ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਫੇਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇ ਪੁੱਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਸੁੱਕਿਆ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਤੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਨੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੈਬਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਿਹਨੇ ਸੈਬਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਯीशु ਮਸੀਹ ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇ। ਪਰ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਭਲਾ ਕਿ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਈ ਉਹਦੇ ਜੁਮੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੁਮੇ ਕੀ ਲਾਉਣ? ਦੋਸ਼। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਤੇ ਮਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਲੰਬਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਕਰਦਾ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੰਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਭਲਾ। ਸਾਡਾ ਡੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। एक आप पढ़ के देखिए भला। देखिए सुखी अगुवाई परमेश्वर ने यीशु मसीह की करता चंगिया करता अपने घर जाके पढ़ लो ध्यान नाल। ये जबूर 38 ਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ
एक कुबड़ापन जिहड़ा है उन्होंने कड्ढना सी अपने च। किद्दां करना जी? मेरा साथी अज आया नहीं, बुखार चढ़ गया, नहीं तो वो सवाल सवाल हो। अच्छा भाई बूटा जी ख्याल करो, तुसीं अपना कुबड़ापन कड्ढना किद्दां कड्ढना सी? हालेलुया। सारी जिंदगी जो कुबड़ापन जिहड़ा कड्ढना सी किद्दां कड्ढना वा? पढ़िए पढ़िए जल्दी करके पहले शहर में पढ़िए 38 अध्याय जी 6वें आयत। मैं दुखी अते बहुत उबा हो गया हां। हां पढ़िए, दोबारा पढ़िए साधु। मैं दुखी अते बहुत उबा हो गया हां। इत्थे लिखिया मैं दुखी ते बहुत की हो गया ते क्यों दुखी है ते क्यों कुब होया? सीधा काम कर, परमेश्वर के नाल चल, आपे तेरे दुख भी खत्म होणगे, तेरा कुब भी की हो जाऊगा, निकल जाऊगा, है ना। कई कहते हैं बुखार ही नहीं टुटदा, बुखार ना टुटदा की करदे? दोबारा पढ़ी शायद तुम पढ़ा। मैं दुखी अते बहुत उबा हो गया हां। मुझे मिल गया पढ़ी शायद तुम जिन्ना जिंदगी में कुब्बापन पढ़ के वेखी हुण किने पढ़दा नहीं भला, है ना। हुण पढ़ के दे इत्थे लिखिया कि मैं कुब्बा ते की हां बहुत, थोड़ा नहीं बहुत दुखी हो गया। क्यों भला? कुब्बा क्यों हो गया? क्यों भला? ये दोबारा पढ़ के देखिए भला, ध्यान देना तुसीं इस आयत में लेके जाना अपने घरां दे विच। मैं दुखी अते बहुत उबा हो गया हां। पहला नंबर मैं की हां, पहला नंबर मैं की हां दुखी से आके मैं बहुता की हो गया, हुण सिद्धा भी हो जाऊगा, नहीं रह गया, हुण रब दे चेहरे ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਜਦੋਂ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਦਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਲਾ? खुदा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ खुदा तेरी आवाज़ सुन के मैंने क्यों लगा है डर लग गया। वो कहता यार अगे इकट्ठे संगती करते अज तेन क्यों बीमारी लग गई है? कहता मैं की हो गया, हुण मेरे को सीधा तेन लेख्या नहीं जाना। क्योंकि खुदा ने वचन नूं चेहरे नूं तकना, खुदा के चेहरे नूं सीधा होके तकना कोई सौखी गल नहीं। बहुत सारे लोग सीगे, मूसा कहता खुदा मैं तेनू वेखना वा, वो कहता यार तू छड्ड खड़ा है ना मैनू वेख, कहता मैं तेनू वेखण दोस्त बने ही ना, कहता भी मैं तेन वेखना, कहना ना वेख, जे तू मैनू वेख लिया तो तू बचना नहीं गा। पर प्रभु के वचन में लिखा उन्हें जिद की, खुदा ने इदा किया, कहना चल फिर मैं तेनू अपनी दिखाई देना। तो वचन में लिखा सिर्फ खुदा ने अपनी पेठी दिखाई, कहना बल्कि बैक साइड दिखाई उन्होंने। उत्थे की पै गया सी, घबरा पै गया सी, चेहरा देख सकिया नहीं, क्योंकि खुदा के नूर नूं देखना, खुदा के चेहरे नूं देखना। मैं कहना थैंक यू करदे सी अपने बाप का, मैं सदके जावां प्रभु यीशु मसीह ने जिहड़ा देह धार के साडे विच उहने आके ते वास कीता ते असीं उहदा चेहरा तक सकदे, उहदा चेहरे नूं वेख सकदे है। उहदा चेहरा जलाली अज भी जलाली, पहला भी जलाली सी अज भी की आ, उहदा चेहरा जलाल नाल भरिआ, उहदे चेहरे ते इदां दी चमक है कि पहला जदों उहदे मूँह ते चपेड़ा वजदियां सी वो चेहरा किदां दा सीगा, जदों उहदे मूँह ते थुक्किया जांदा सी वो चेहरा किदां दा सीगा, जदों उहदी दाढ़ी फुੱਟੀ वो चेहरा किदां दा सीगा, जो सिर से कंडिया का ताज पाया चेहरा किदां दा सीगा, और सिर किदां दा बन गया, खून वाह वाह के चेहरा की हो गया सी, आलू बहार हो गया सी। पर मेरे डैड ने जित हासिल की, मेरे अब्बा ने जित हासिल की, मौत के शैतान ते फतेह पा के मौत नूं पुछदा मौत तेरा डंग हुण कित्थे आ? पाप दा मौत दा डंग खत्म करके यीशु मसीह ने खुल मुखदा तमाशा उहदा सलीब ते बना के अड़ा के अपने बाप दे सज्जे पासे की जाके हो गया। आमीन 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 आमीन। क्योंकि साडा बाप सैबत दे दिन काम करता है, वो सानू कहंदा तुसीं सैबत दे दिन काम करना सीखो। असीं कहंदे नहीं असीं अज गाजरां पट्टणियां साडा टाइम है नहीं, तुसीं आप ही करी जो करना। असीं सैबत दे दिन बहुत सारे अपने धंधे जिहड़े आ परमेश्वर के सामने खड़े कर देने। प्रभु आज साडा टाइम नहीं गा, आज साडे रिश्तेदार आए आ, प्रभु आज साडा टाइम नहीं गा, असीं अज आ काम करना, प्रभु साडा टाइम नहीं है कपड़े धोने, असीं प्रभु साडा टाइम नहीं है घर दे विच गोहा पोचा फेरना है। असीं प्रभु ने बहुत सारे सवाल कर दे, कहंदा बेटी सैबत दे दिन आज कुब घटाउणा ते जे सैबत दे दिन तो कुब ते उद्दां ही रहना। चलिए असीं परमेश्वर के वचन दे विचों असीं की देखिए योना दी जीव दे विच कि प्रभु साडे काम नूं पूरा करन वास्ते जांदा है, पर असीं काम कराउंदे ही नहीं। वो कहंदे आ मैं तुहाडे द्वारा की करना है,
ਉਹਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹ? 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਕੋਈ ਆਵੇ ਹੈ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਿਲਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਪਾਣੀ ਹਿਲਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਧਰੰਗੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ। 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਆ? ਅਧਰੰਗੀ ਸੀਗਾ। 38 ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, 38 ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਰੰਗੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। 38 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰ ਆ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਆਵੇ, ਪਾਣੀ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾ? ਉਹਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਚਲ ਗਿਆ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ 5 ਬਾਰ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ, ਜਲਦੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਬਿਆ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਠ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਚਲਿਆ ਜਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਚਕਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਭਲਾ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਬ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਿੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਫੇਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਫੇਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਫੇਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਰਸੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਰਸੌਲੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਸੌਲੀ ਅੰਦਰ ਖਿਲਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਬਚੂ? ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੂ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਆ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 58 ਬਾਬੂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੀ ਆਇਤ ਆ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸਮਝਾਉਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਸ਼ਾਇਆ 58 ਬਾਬੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ, ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਕਦੀ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਸ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ 58। ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ, ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ?
मैं तुहानू पुछ रहा किहड़ी गल दे विच? बोलो जल्दी, बस थोड़ा समा मैं बचन बंद कर दूंगा। लास्ट ही आयत है इत्थे लिखा संग अड़ के पुकार ते सरफा ना करता। किहड़ी गल दा मैं पुछ रहा तुहानू? जल्दी हाँ इत्थे नहीं लिखा परमेश्वर की महिमा। तुसीं अगे बोलो होर की दसन लगे मैनू? तारे को बाइबल पढ़ लिया पढ़ो हम लगे किया बाइबल ते पढ़ लिया करो अगे पढ़ो किया मंत्री पढ़ जरा तुरी वांगू अपनी आवाज ऊंची कर कितना भला तुरी वांगू अपनी आवाज की करनी है ऊंची करनी फिर अगे मेरी प्रजा ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਸਰ तुम इस लाइन ठीक है ना। इत्थे लिखा कि असी किहड़ी गल करदे बहुत लोग पता की करदे ओ संग अड़ के दुआ करो उच्ची दुआ करो। इत्थे दुआ करनी नहीं लिखी हुई। ये बहुते पास्टर लोग भी इदा बोलते थे संगतां दे विच संग अड़ के पुकार सरफा ना कर लिखिया वचन दे विच संग अड़ के पुकार सरफा ना करे। वचन दे पहला पढ़ो है की है ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੁਰੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਰੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਗ ਅੜ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਭਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਦਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤੁਰੀ ਵਾਂਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਭਲਾ कि देखो सैबत के दिन पाप नहीं करना असी गलती नहीं करनी। इसके दोबारा पढ़ो तुम ध्यान के नाल क्योंकि बच्चे पढ़िया करो बच्चे समझिया करो। ये बाइबल स्टडी है कुछ दूजी नहीं कि प्रचार नहीं गए ये ऐप नूं समझना। असी कभी भी गलत लफ्ज़ नहीं अपने मूँह चो कढ़ना कि संग का सरफा ना करो। बाइबल में लिखा उच्ची उच्ची दुआ करो लंबी दुआ करो। ये ऐप बाइबल के नहीं लिखी हुई ये चीज़ के टॉपिक नहीं लिखी हुई। ये सिर्फ एक टॉपिक लिखा वा कि दूजे दे पाप दसने दूजे दे अपराध दसने ओदी तो झुकना नहीं रुकना नहीं सी ओदे दस देने पाप क्योंकि वचन दे विच लिखा जो असीं हिजकिय्याह दी किताब ओदा 33 दे पढ़ उत्थे लिखा कि जे तू उन्हां दे पाप दस देगा ते उन्हां दे पाप तो बरी हो जाएगा ते जे पाप नहीं दसदा ते फिर लेखा तेरे कोल लिया जावेगा। हालेलुया हालेलुया। ते लेखा साडे को ते तुहाडे को लिया जाना। हुण वो समा नहीं रह गया किहड़ा भला कि स्वर्गी दूत ने पानी हिलाउणा आण के तलाब दे विच। हुण ओहने पानी नहीं हिलाउणा हुण किहने हिलाउणा है हुण पानी किहने हिलाउणा है हुण पानी तुसीं हिलाउणा तलाब दे विच तुसीं जाना वा इह सागर दे विच तुसीं वड़ना। हुण तुसीं लोकां नूं जाके दसना है कि भाई तुसी गलती कर रहे चर्च में आया करो। कभी कभी घर वाला की कहता अपनी घर वाली ने एक जना चले चली एक जना घर रहिए ठीक है ना। ते घर वाली भी कई इदा करनी चंगा सुनते डैडी तुसी आज पता की कर लो आज तुसी जाओ आज तुसी झोला झाड़ लो ही जाओ ठीक है ना। पर बाइबल इदा नहीं दसदी कि सोनी दे जेड़े घर छड्डो ते आप सोनी दी मम्मी दे इत्थे आ जाए नहीं। बाइबल दस दिया कि असी आपो अपना लेखा देना है असी आपो अपना लेखा देना वा। इत्थे यीशु मसीह के वचन दे विच लिखिया यशाया 58 अध्याय पूरी आयत नूं करदा है कि अपनी आवाज़ तुरी वांगू कड्डो अपनी आवाज़ नूं पूरी तरह दसो कि भाई देख सैबत के दिन छुट्टी करनी पाप आ। सैबत के दिन असी उलंघना करनी कानून नूं तोड़ना पाप है। कभी भी इहो जिहा धोखा नहीं खाना किसी ने। काम करो 6.5 दिन परमेश्वर ने तुहानू दे दिते आ कहना बल्कि सवेरे 8 बजे तो लेकर 10 बजे तुसीं काम करते अपने घर में सवेरे तड़के उठो ने कितना काम करते 10 बजे तक दू काम करी जाते हैं ते मुड़ के 10 बजे चर्च में आ गए
2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ 10-11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਫਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵਾਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਹੋਏ ਨਿਆਣੇ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਹੈਨਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਸੌਣੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਚੱਕੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਲਤ ਆ। 3 ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੈਨਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆ 70 ਸਾਲ ਦੀ, 80 ਸਾਲ ਦੀ, 90 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ, 40 ਸਾਲ ਦੀ, 50 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਕਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਰ ਬੰਦ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਲੀਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਖਸ਼ਾ 7 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰ ਬੰਦ ਹੋਏ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, 7 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਅੱਗੇ ਤਲਾਬ ਕੌਣ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਕੌਣ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਤਲਾਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ? ਹੁਣ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ ਜਾ ਕੇ? ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖ ਭੈਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। और दुआ करिए परमेश्वर तुहानू बरकत दे, अपने वचन ते बरकत दे। सब लोग अपने सिर झुका के दुआ करिए। खुदा